গুড মর্নিং। আমাদের প্রতিদিনের আধ্যাত্ম চর্চায় সবাইকে স্বাগত। আমাদের চলছিল গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়। আমরা আগের দিন ২৮ নম্বর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শুরু করেছিলাম। অলমোস্ট বোধহয় হয়েও গেছে। ২৮ নম্বরে খুব একটা কিছু আহামরি বলবার নেই আর। তবে আমরা পরবর্তীটা শুরু করবার আগে ২৮ নম্বরটা একটু জাস্ট মনে করে নেব এবং পরবর্তী ইয়েগুলোতে যাব আর কি। গুড মর্নিং মিতাদি। আমরা প্রণাম মন্ত্র দিয়ে শুরু করছি। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न सन्न्यास्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तत्सैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनत्मानं नात्मनमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रसन्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानपमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्पबन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जित सततम् आत्मनं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितन्नातिनीचै चैलजीनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्जत् योगमात्मविशुद्धये। समङ्काय शिरोग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नसिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्
प्रशान्तात्मा विगतभीर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्तहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युक्ततो युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति सुखन्मात्यन्तिकं यद्यद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणामपि विचाल्यते तौ विद्यद्दुःखसंयोग वियोगं योगसंहितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामांस्तक्त्वा त्यक्त्वा सर्वान् निशेषतः मनसैर्वेन्द्रियग्रामो विनियम्य समन्ततः शनैः-शनैरुपरमेद् बुद्ध्वा द्वीति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किश्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्ये तद् आत्मन्येवावशन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ব্রহ্মভূতমকল্মষম। এই 27 নম্বর অবধি আমাদের হয়েছিল। 28-এ আমরা বলেছিলাম যে আমরা শুরু করেছি, কিন্তু ম্যাক্সিমামটাই বলে দিয়েছি, তাই 28টাও আমরা বলেই দিচ্ছি। युञ्जन् नेवं सदात्मानै योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म সংস্পর্শম অত্যন্তম সুখমশ্নুতে। এটার মানেটা আগে সংস্কৃত ইয়েটা একবার বলে দিই, জাস্ট শাফল করার জন্য। বারবার করে আত্মার কথাই বলা হচ্ছে যে কিভাবে মনকে আত্মাতে স্থিত করা যায়, তাতে কি লাভ হয়, যোগী কিভাবে নিজেকে যুক্ত রাখতে পারেন, কার সাথে যুক্ত থাকেন, তার সাথে যুক্ত থাকলে যোগীর সাথে মানে যোগীর কি স্পেশাল ব্যাপারটা ঘটে, এই সব জিনিসগুলোর জন্যই কিন্তু বারবার করে এই 24, 25, 26, 27 সব একই কথা বলা হচ্ছে। এবং আলটিমেট ব্যাপারটা হচ্ছে তোমাকে অভ্যাস, বারবার অভ্যাস করতে করতে পাথরের মধ্যে যেমন ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে পড়তে পাথরও হয়ে যায়, তেমনি আমাদের মনের মধ্যে যে কলমশ মানে মনের মধ্যে যে ঝুলগুলো রয়েছে, যে আমরা পাপ বলে তো আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে বেসিক্যালি কিছু নেই, আমাদের ভুল আছে এবং
পাপ বলতে যেটাকে সত্যিকারের বোঝায় সেটা হচ্ছে অজ্ঞানতা। আমরা সবসময় মনে করি, ছোটবেলার থেকে আমরা মা বাবারাও আমাদের ছেলেপেলেদের এই শিক্ষাই দিই, তোমাকে বড় হতে হবে, তোমাকে ফার্স্ট হতে হবে, তোমাকে এত বড় ডাক্তার হতে হবে, তোমাকে এই জায়গায় কাজ করতে হবে। এগুলোই কিন্তু আমাদের মনে হয়, এবং সেইটাতে যদি পৌঁছে যায় তখন আমাদের মনে হয় আমার সন্তান সাকসেসফুল হলো। কিন্তু গন্ডগোলটা হচ্ছে সেইটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সাকসেসের বিন্দু মাত্রও নয়, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাকসেসের থেকে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই সাকসেসফুল হওয়ার জন্য মানে এইটা করে আমরা যা পাই, একজন বড় ডাক্তার হয়ে আমরা কি পাই? আমরা প্রচুর অর্থের অধিকারী হতে পারি, ভালো একটা জীবন হতে পারে, এবং এটাতে আমরা স্যাটিসফাইড হতে পারি। কি আরো কিসে স্যাটিসফাইড হই না, আমরা 10টা লোকের জীবন বাঁচিয়েছি। কিন্তু বেসিক্যালি কি আমরা 10টা লোকের জীবন সত্যিকারের বাঁচাই? আমরা তো তার পরিবর্তে টাকা নিই। মানে একজন ডাক্তার, কজন ডাক্তার আছেন যিনি একেবারে বিনা মূল্যে চিকিৎসা করেন? কেউ করেন না। খুব সামান্য কিছু, হয়তো একটা পার্সেন্টেজ, মানে 7 দিনের মধ্যে 6 দিন যদি তিনি অর্থ নিয়ে কাজ করেন, তাহলে একদিন তিনি করতে পারেন যে তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসা করতে পারেন। এটাতে তিনি কি মনে করে করেন যে আমি একটা সমাজ সেবা করলাম, কিন্তু 6টা দিন তার নিজের পেট চালাবার জন্য তাকে তো সেই 6 দিনের এবং ভালোই টাকা পয়সা নিতে হয়। তিনি তো কম নেন না, যে আমার যেটুকু প্রয়োজন আমার সংসার বা পেট চালাবার জন্য ঠিক সেইটুকু অর্থ কি নেন? তা তো না, তিনি তো বেশ যথেষ্ট টাকা নেন। তো তার মানে কি, তিনি বেসিক্যালি সমাজ সেবার নামে যে একদিনের জন্য রাখছেন, অবশ্যই সেটা সমাজের ভালো করছেন, কিন্তু সেটা হচ্ছে ট্রানজাকশনাল, ঈশ্বরের সাথে একটা ট্রানজাকশনাল জায়গায় চলে আসছে, যে আমি যেহেতু সমাজের এই 5টা ভালো করছি, সেই জন্য আমি একটা ভালো জায়গা এক্সপেক্ট করি, ডিজার্ভ করি, এক্সপেক্ট করি না, ডিজার্ভ করি। ঈশ্বরের সাথে ট্রানজাকশন। আবার যখন বাদবাকি 6টা দিন, তখন মানুষের সাথে ট্রানজাকশন। তা এই যে ট্রানজাকশনের মাধ্যমে যে জিনিসটা সে পাচ্ছে, সেই ভালো খাওয়া, ভালো বিছানায় শোয়া, একটু ভালোভাবে দুনিয়ার জায়গায় ঘুরতে যাওয়া, দ্যাটস অল, নাথিং মোর দ্যান দ্যাট। কিন্তু যখন তার বার্ধক্য আসছে, তার জরা আসছে, তার যখন শরীর খারাপ হচ্ছে, বা তার যখন বিপদ আপদ আসছে, এই যে যাবতীয় জিনিসগুলো, এগুলোর থেকে কি আর আনন্দ পাচ্ছে? তখন সে কিন্তু বিন্দুমাত্র তার শরীর নিয়ে আনন্দ পাচ্ছে না, বিন্দুমাত্র তার সে তার মানে তার জাগতিক যে সুখ ভোগগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে এক ফোঁটাও সে আনন্দ পাচ্ছে না। তো তার মানে যে কাজের জন্য, যে আনন্দের জন্য সে এত কাণ্ডগুলো করলো, সেই আনন্দগুলো তো থাকলো না। তার মানে সেই আনন্দগুলো ভ্যালুলেস হয়ে গেল, এবং থাকলো না মানে কি, সেটার উপর আমার কোনো অধিকার নেই। যেহেতু সেই আনন্দটা আমার কাছে থাকলো না, তার মানে তার উপর অধিকার নেই। যার উপর আমার অধিকার আছে সে তো আমার থাকবে, কিন্তু এটা তো থাকলো না, ধরে রাখার কোনো উপায়ও নেই। যখন আমার চুরি যাচ্ছে, যখন আমার কোনোভাবে হয়তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, স্বাস্থ্য সম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমার কি কোনোভাবে আমরা সেটাকে ধরে রাখতে পারছি? আমরা পারছি না কোনোভাবেই। তো তার মানেটা কি, ওই জিনিসটা আমার নয়, এবং আমি ওই আনন্দের অধিকারী নই। কিন্তু এমন একটা আনন্দ আছে, যে আনন্দটা কিছুতেই যাবে না, এবং যে আনন্দটা আমাকে ইটারনাল ব্লিস, সব সময় একটা ভেতরে ফুরফুরে ভাব রেখে দেবে। যাই পৃথিবীতে ঘটে যাক না কেন, একটা ভাব রেখে দেবে আনন্দের। সেই জাগতিক যে দুঃখ কষ্টগুলো আমাকে এফেক্ট করবে না। আবার দুরকম হয়, একটা ভীষণ শক্ত মনের মানুষ হয়, তাদের আবার কোনো কিছুই হেলদোল হয় না। কিন্তু যিনি যোগী, তিনি কিন্তু এরকম ক্রূর বা কঠিন মনের মানুষ না, কিন্তু তিনি অতি নম্র, তিনি অতি সফট, কিন্তু জাগতিক যে ব্যাপারগুলো সেগুলো তাকে কষ্ট দেয় না তাকে, কারণ তিনি পরিপূর্ণ তার আনন্দ নিয়ে। তাহলে এই যে ঘটনাটা ঘটতে হবে, সেই জায়গাটা আসতে গেলে তো পরিশ্রম করতে হবে। সেই পরিশ্রমের উপায়গুলো কি? পরিশ্রম করবো, আমতাবড়ি এদিক ওদিক হাঁটতে তো লাভ নেই, হবে না জিনিসটা। তাহলে এই কিভাবে বসবো, কিভাবে খাবো, কিভাবে চিন্তা করব, কিভাবে যুক্ত থাকবো, এই প্রত্যেকটা জিনিস নিয়েই কিন্তু আমাদের সাধনা।
এবং এই সাধনাতে আলটিমেটলি কি হবে আমাদের, বলছেন যে নিজের মনকে যদি সর্বদা আত্মাতে যুক্ত রাখতে পারো তাহলে বিগত কলমশ মানে পাপ নিষ্পাপ হয়ে উঠবেন। নিষ্পাপ হলে কি হবে? প্রথম কথা, এখানে এই যে যুক্ত থাকার কথা বলছেন, এই যুক্ত থাকার একটা প্রসেস আছে যে আমরা যদি সবসময় আমাদের বাড়ির ঝুলটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু সেটাকে বারবার দূর করতে পারবো। কিন্তু যদি আমরা আমাদের বাড়ির নোংরাটা চোখেই না দেখতে পাই তাহলে আমাদের দূর করার কোনো জায়গা নেই। কি দূর করব? আমি তো দেখতে পাচ্ছি সবই পরিষ্কার, আমি তো নোংরাটা দেখতেই পাচ্ছি না, তাহলে দূর আর করবো কি? তার মানে আমার ভেতর নোংরা থেকেই যাবে। সেই কারণে একটা মানে একেবারে ক্ষুদ্র লেভেলে আমি বলছি, প্রথম আমরা যদি আত্মাতে স্থিত, একেবারে আত্মা অব্দি ঢুকতে পারিনি, আমরা একেবারে ক্ষুদ্র হাঁটি হাঁটি পা পা করছি, সেইখানটাতে আমরা যদি সবসময় আত্মাতে স্থিত থাকি, মানে আমার অন্তঃকরণ নিয়ে আমি যদি সবসময় চিন্তিত থাকি, আমার ভেতরকার দোষ ত্রুটিগুলো বা ঝুলগুলোকে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো। সেই অবস্থা থেকে সেটাকে আমি সরাতে পারবো। যত সরাতে পারবো আমার তত অন্তর পরিষ্কার হতে থাকবে। যত পরিষ্কার হবে, কারণ অন্তঃকরণ তো একটা জলের মতন, একদম পাতলা স্বচ্ছ জলের মতন, সেটা যদি ঘোলা অবস্থায় থাকে তাহলে কোনোভাবেই তার মধ্যে সেই সূক্ষ্ম ছবিটা পাওয়া যায় না, তলদেশটার খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই জন্য যত আমরা পরিষ্কার করতে থাকবো তত আমাদের ভেতরটা স্বচ্ছ হবে এবং তার মধ্যে সেই সূক্ষ্মাতেই সূক্ষ্ম যে আনন্দময় বস্তু, সেই আনন্দময় সেই জিনিসটা, যাকে আমরা কেউ ভগবান বলছি, কেউ আত্মা বলছি, কেউ ঈশ্বর বলছি, বিভিন্ন জিনিস যেটা, সেইটার ছবিটা তার উপরে আসবে বা তার দর্শন হবে। সেই কারণে কি মনকে সব সময় আত্মার সাথে যুক্ত রাখতে হবে এবং যুক্ত থাকলে তবেই মন শান্ত থাকবে এবং শান্ত মনের মধ্যে ওই ছবিটা ভালোভাবে পড়বে। এবং আত্মার সাথে থাকার অর্থই হচ্ছে সত্যের সাথে থাকা, কারণ যে মুহূর্তে আমি আত্মাতে স্থিত হব তখনই কিন্তু আমার চারধারে আমার যে কলমশগুলো, মিথ্যাগুলো চোখের সামনে ফুটে উঠবে যে আমি এইভাবে ভাবতাম, তার মানে বা এইভাবে ভাবি, এটা ঠিক নয়, এটা আমার ভেতরের কলমশ, এটা আমার আত্মদর্শনের পক্ষে বাধা, সুতরাং এটাকে দূর করো। তাহলে দূর করে কি পাবো? দূর করে সত্যের কাছে যাব, একটু একটু করে সত্যের কাছে এগিয়ে যাব। সত্য কোনটা? যেটা আসল আমার মধ্যে রয়েছে, যেটা আসল আমি। কারণ আমরা সবসময় বলি না আমার মন, আমার শরীর, আমার চোখ, আমার সংসার সব আমার, তা আমার হাত, এই আমার হাতটা তার মানে আমি নই। তার মানে আমি মানে একটা কেউ আছে যার হাত, আমার মন খারাপ, তার মানে আমি মন নই, আমার বুদ্ধি কম, আমার বুদ্ধি বেশি, কথাটা কি বলি আমার, তার মানে বুদ্ধিটা আমি নই। অথচ আমরা মানে অজান্তে এই পুরো ব্যাপারটাকেই কিন্তু আমি বলে ভাবি। যখনই কারোর বাড়িতে গেছি, কে রে, কে এসছিস? আমি এসছি। আমি কে এসছি? আমি কে? আমি গোপা। আমি কি গোপা? আমি তো গোপা নই। গোপা মানে তো এই চুলটা, চোখটা, চশমাটা, হাতটা, পাটা, মনটা, বুদ্ধিটা। তাহলে কেন বলছি যে আমার চোখ, আমার বুদ্ধি, আমার জ্ঞান, আমার, তার মানে এগুলো একটাও আমি নই। তাহলে যেটা আমি সেটা অন্তঃপুরে থাকেন একেবারে, তার ভেতরে ঢোকবার জন্য সদা আত্মার সাথে সংযুক্ত থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এবং সেইটা করার জন্য বারবার করে ওই নিবৃত্তি, মানে এটা আমাকে বিরক্ত করছে, এটা আমি নেব না, এটা আমাকে ওই আত্মাতে থাকতে বাধা দিচ্ছে, এটা আমি নেব না, এই বারবার করতে করতে আত্মার সাথে জুড়ে যাওয়ার যে চেষ্টাটা, সেই চেষ্টাটার নামই হচ্ছে সাধনা, সেই চেষ্টাটার নামই হচ্ছে ধর্মপথে থাকা। কারণ যখনই আমরা তার সাথে জুড়ে যাব তখনই আমরা ধার্মিক হলাম। যখনই এই আত্মার সাথে জুড়ে থাকতে থাকতে আমাদের ভেতরের এই কলমশগুলো একটা একটা করে পরিষ্কার হতে হতে আমাদের ভেতরের পরিচ্ছন্ন আমিত্বটা ফুটে বেরোবে, তখনই লোকের কাছে নজর আসবে, যারে এর জীবনযাত্রা, এর চলন বলন, এর কথা বলা, এর মধ্যে তো একটা অন্যরকম ব্যাপার আছে। নজরে আসবে যখনই, প্রথম দিকে বাধা আসে,
কিন্তু তারপরে তাকেই বলা হয় যে এই লোকটা সাধক, এই লোকটা যোগী, ওই কারণে তার জীবনযাত্রাটা এইরকম। তাহলে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আদর্শকে একটা ফলো করা, যে আদর্শ আমার ভেতরের সত্যকে প্রকাশ করবে। সেই সত্যকে প্রকাশিত করলে আমি আর সেইখান থেকে এক পাও সরে আসব না। এইটা হচ্ছে তখনই বলছেন যে ইউঞ্জন নেবম সদাত্মানম যোগী বিগত কলমশঃ, কলমশা বিগত হয়ে যায়, সমস্ত নোংরা দূর হয়ে যায়। এবং দূর হওয়ার পরে ধীরে ধীরে কি হয়, মানে কি সুন্দর করে ধীরে ধীরে চরম লক্ষ্যের দিকে পৌঁছানো হচ্ছে। তখন সেই যোগী অনায়াসে ব্রহ্মের সংস্পর্শে লাভ করেন। তখন তিনি ব্রহ্মটা কে তিনি জানতে পারেন যে আমি ব্রহ্ম। এই ভেতরে সেই আমিটা যে এতদিন ধরে বলে আসছিল যে আমার হাত, আমার পা, আমার সংসার, আমার বাবা, আমার মা, এই যে বলে আসছিল, এই আমিটার খোঁজ পেয়ে গেল। তখন এই বাইরে যা কিছু আছে সেইটা তখন তুচ্ছ, কারণ আমি জ্ঞানটা হয়ে গেল। তিনি জ্ঞান রূপে তখন প্রকাশিত হন। কারণ এই আমরা যখন মনে করি না যে ভগবানের দর্শন পেয়েছি কি ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেয়েছি, এই পুরো জিনিসটার মানেটাই কিন্তু আত্মকে দর্শন করা। কি দিয়ে দর্শন করা? চোখ দিয়ে না। এইটা কিন্তু আমাদের চোখ দিয়ে এই এত স্থূল দৃষ্টি দিয়ে দেখার জিনিস নয়। এই জিনিসটা আমাদের আত্ম উপলব্ধির জিনিস। সেই উপলব্ধি আমাদের ভেতরে চলে আসে। শ্রীসীমা ওই জন্য বলছেন যে ঈশ্বর দর্শন হলে কি হয়, দুটো শিং গজায় না, দুটো বিশাল কেউ কেটে কিছু হয়ে যায় না। সে তখন নিজের মধ্যে ওই যে আনন্দটা আমার থাকে না, খালি বারবার একটু দর্শন দিয়ে চলে যায়, সেই আনন্দটাকে ধরে রাখার উপায়টা সে খুঁজে পায়। সেই তখন কি হয়, ঈশ্বর অনুভূতি যখন হয় তখন শরীরের প্রতিটা রোমকূপ দিয়ে তার প্রকাশ বেরোয়। যেমন একটা ছিদ্রযুক্ত ঘরের মধ্যে যদি একটা উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, যেমন সমস্ত ছিদ্র দিয়ে সেই আলোর প্রকাশ বেরোতে থাকে, ঠিক তেমনি আমাদের দেহের মধ্যে যখন সে আত্ম উপলব্ধি হওয়া শুরু হয় তখন তার বিভিন্নভাবে প্রকাশ পাওয়া শুরু হয়। কিভাবে প্রকাশিত হবে? তার কথাবার্তার ধরন পাল্টে যাবে, তার জীবনযাত্রার ধরন পাল্টে যাবে, তার ভাবনা পাল্টে যাবে, তার চেহারায় উজ্জ্বলতা আসবে। অটোমেটিক্যালি লোকের কাছে সে ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড হবে। এবার সবার কাছে হবে না, কারণ অজ্ঞানী যে সে আবার আলো দেখতে পায় না। পেঁচা যেমন দিনের বেলা হলেই চোখ বুজে ফেলে, ঠিক তেমনি পেঁচার মতন মানুষ তো পৃথিবীতে প্রচুর রয়েছে যারা অজ্ঞানতায় থাকতে পছন্দ করে। তাদের কাছে নিশ্চয়ই সেটা ভালো লাগবে না, তারা তখন খুঁত খোঁজার চেষ্টা করবে। সেগুলো হলে যোগীর বয়ে গেল, তাতে যোগীর কিচ্ছু এসে যায় না। এইভাবে সে কি করবে, আত্ম অনুভূতি লাভ করে আত্মাতে অবস্থিত থেকে মানে চির আনন্দ তিনি সুখ অনুভব করতে থাকবেন। এটা ছিল 28 নম্বর। এবার 29 নম্বরে একটা খুব মজার জিনিস আমরা বলবো। সর্বভূতস্থমাত্মানম সর্বভূতানি চাত্মনি ইক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ। কি বলছেন? সর্বভূতস্থমাত্মানম সর্বভূতানি চাত্মনি ইক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ। এইটা হচ্ছে যোগীর বিশেষ জিনিস। একটা যোগী যখন তিনি পূর্ণ মাত্রায় তিনি যখন যোগস্থ হতে পারেন, তিনি যখন পূর্ণ মাত্রায় আত্ম অনুভূতি লাভ করতে পারেন, তখন তার স্পেশাল কি হয় এখানটাতে সেটা বলছেন। যোগযুক্তাত্মা মানে যোগে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ, সর্বত্র সমদর্শন, সব কিছুতে সমদর্শী হয়ে ওঠেন। তার মধ্যে কোনো ডিভিশন থাকে না, এ ভালো এ খারাপ। যে কারণে যখন যিনি মহাত্মা,
যিনি যোগী, যিনি মানে ঈশ্বর অনুভূতিতে পৌঁছে গেছেন, তিনি অন্যায়কে সহ্য করেন না, তারা কিন্তু অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না, কিন্তু তিনি সর্বভূতে তিনি ঈশ্বর দর্শন করছেন এবং নিজের সাথে একাত্ম অনুভব করছেন। যে কারণে, আচ্ছা আমি ব্যাখ্যায় পরে আসবো, আগে মানেটা বলে দিই। তারপরে কি, আত্মানাম মানে নিজেকে বা আত্মাকে সর্বভূতস্থম সর্বভূতে অবস্থিত, অমনিপ্রেজেন্ট যাকে বলা হয়, সর্বভূতানি চ এবং সর্বভূতকে আত্মানি মানে আত্মাতে একসাথে দর্শন করেন। তাহলে মানেটা কি, যোগযুক্ত হয়ে, যোগযুক্ত পুরুষ সমদর্শী হয়ে, সমভাবাপন্ন হয়ে, সবার প্রতি সমদর্শন করে নিজেকে সর্বভূতের আত্মায়, আমি এখানেও আছি, এখানেও আছি, এখানেও আছি, অমনিপ্রেজেন্ট, সর্বত্র তিনি নিজেকে দর্শন করছেন এবং সর্বভূতকে নিজের মধ্যে দর্শন করছেন। মানে যখন একটা বাইরে দরিদ্র লোক আছে, তিনি তাকেও নিজের ভেতরে দেখছেন, আবার নিজেকে তার ভেতরে দেখছেন, মানে সব মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে এক এবং মুক্ত। মুক্ত পুরুষ তাকেই বলা হয়, এইখানেই মুক্তি। মুক্তি মানে কিন্তু কোনো কিছুর সাথে হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া, কিছু না থাকা, ইট ইজ নট মুক্তি। মুক্তি মানে হচ্ছে সব কিছুতে আমি আছি, কিছু বাধা নেই আমাদের মধ্যে। এই যে দেয়ালটাতে আমার সামনে রয়েছে, আমি দেয়ালটা ধাক্কা মেরে বেরিয়ে যেতে পারবো না। কেন পারবো না? কারণ আমি একটা শরীর সম্পন্ন মানুষ, দেয়াল একটা আলাদা জিনিস, দুজনের মধ্যে টাসেল হবে, আমি ধাক্কা মারলে একে অপরকে বাধা দেব, সুতরাং আমি দেয়ালটা ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারবো না। কিন্তু যিনি যোগী, তিনি কিন্তু ওই দেয়ালটাকে আলাদা চোখে দেখবেন না, তিনি ওখানেও নিজেকে দেখবেন, এখানেও দেয়ালকে দেখবেন। সেই কারণে তার কাছে ওটা কোনো বাধা হবে না। এই যে যোগে যখন গঙ্গায় একবার, গঙ্গার ঘাটে, কাশীতে গঙ্গার ঘাটে একবার যখন ত্রৈলঙ্গ স্বামী ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাকে একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করছেন যে বাবা, আপনি এত অলৌকিক জিনিসগুলো করলেন কি করে? আমি ওইখানে দেখলাম গঙ্গায় আপনি রয়েছেন, আবার এই ঘাটে দেখছি আপনি রয়েছেন, এরকম অলৌকিক জিনিস হলো কেমন করে? তো তখন ত্রৈলঙ্গ স্বামী উত্তর দিচ্ছেন, তিনি তো ছিলেন সচল শিব, তিনি উত্তর দিচ্ছেন যে বাবা, আমি তো কিছু অস্বাভাবিক দেখি না, আমি তো আমারটাই স্বাভাবিক দেখি, আমি তো দেখতে পাচ্ছি তোমাদেরটা অলৌকিক। তুমি একা নিজেকে ভাবছো, ও একা নিজেকে ভাবছে, ও আরেকজন নিজেকে ভাবছে, এটাই তো অলৌকিক, আমি তো দেখতে পাচ্ছি সবই এক। তাহলে সেই কারণে এই এক দেখার কারণে, ওই যে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর একটা গল্প আছে না, তাকে তিনি যেহেতু দিগম্বর হয়ে থাকতেন, সেই কারণে একবার সাহেব তাকে ওই অসভ্যতা সহ্য করতে না পেরে, এটা হচ্ছে অসভ্য জিনিস, তাকে জেলে পুরে দিয়েছেন। এবার জেলে পুরে দেওয়ার পরে তিনি অবাক হয়ে দেখছেন যে জেলের বাইরে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন সকালবেলা। তিনি তো অবাক যে কে, তার মানে তাকে খুলে দিয়েছে, নিশ্চয়ই খুলে দিয়েছে। আবার কারাগারে গিয়ে দেখছেন যে না, ওখানে তিনি রয়েছেন। তাহলে সাহেবের তো তখন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাহলে এই দৃশ্যটা, ত্রৈলঙ্গ স্বামী কি অলৌকিক কিছু দেখিয়েছিলেন? তিনি কিচ্ছু অলৌকিক দেখাননি, ওটাই তো স্বাভাবিক। অমনিপ্রেজেন্স, তিনি সবকিছুতে আছেন, সবকিছু তার মধ্যে আছে। এই স্থূল শরীরটা তাদের কাছে তো কোনো বাধা নয় আর, কারণ এই স্থূলত্বটাও তিনি, ভেতর সূক্ষ্মটাও তিনি, দূরত্বটাও তিনি, কাছেরটাও তিনি, সব এক হয়ে যায়। এটাই তো মুক্তি। তাহলে বাধা তো কিছু নেই, তাহলে এটাকে তো মুক্তি আমরা বলছি। আজকে আমরা দেহের মধ্যে বাধা, আজকে আমরা শখের মধ্যে বাধা, আজকে আমরা পরিবারের মধ্যে বাধা, দুঃখে বাধা, আনন্দে বাধা, সবই তো আমাদের সাথে টাসেল হচ্ছে। টাসেল হচ্ছে বলেই না সেই অনুভূতিগুলো হচ্ছে। আজকে যখন আমার হাতে একটা থাপ্পড় মারবে, এই যে বাধা, এই বাধার কারণেই তো অনুভূতিটা আসলো। বাধাটা যত জোরে আসবে, অনুভূতিটা তত জোরে আসবে। কিন্তু যদি আমার এটা অবয়বহীন বা একেবারে মুক্ত হয়ে যায়, যেখানে কোনো বাধা নেই, তাহলে সেই টাসেলটাও নেই। সেই কারণে যিনি যোগযুক্ত ব্যক্তি, তিনি বিশ্ব সংসারে যা কিছু আছে সবকিছুর মধ্যেই নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করেন, এবং এটাকেই বলা হয় সর্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন বা
নিজের মধ্যে সবকিছুকে অনুভব করেন। যখন বাইরে একটা লোককে মারা হচ্ছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গায়ে তার দাগরা দাগরা মারের দাগ ফুটে উঠছে। কি করে উঠছে? এটা যীশু খ্রিস্টেরও হতো, যখন অন্যকে মারছে তার নিজের শরীর দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। কি করে হতো জিনিসটা? কারণ তিনি দেখছেন যে আমাকেই মারা হচ্ছে, তিনি তার পুরো কষ্টটা অনুভব করছেন। এটার একটা সূক্ষ্ম জিনিস কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে, কিন্তু আমরা তো অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ, যার জন্য অনুভূতিটা সূক্ষ্ম নয়। খেয়াল করে দেখবে, রাস্তায় যখন একটা কুকুর গাড়ি চাপা পড়ে, একটা কুকুর নিম্ন শ্রেণীর পশু, তো সে গাড়ি চাপা পড়লো, সে আমার কেউ না, রাস্তার কুকুর, কিন্তু আমাদের বুকটা ছাত করে ওঠে, মনের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগে। তা কেউ যদি না, তো মনে ধাক্কাটা লাগলো কেন? বা একটা আহারে এরকম একটা দুঃখ চলে আসে, একটা মানুষের কষ্ট পাচ্ছে দেখলে একটা ভেতরে মনে দুঃখ হয়, আহারে কি কষ্টটা পাচ্ছে, কেন ভগবান ওর ভালো করে দিচ্ছে না, এগুলো আমাদের মনে আসে না? তাহলে এই আশাটা কি করে হয়? আবার এমন কিছু মানুষ আছে যাদের আসে না, ওর হচ্ছে তো আমার কি, আমার শরীরে কোনো কিছু হেলদোল হলো না। তার মানে এটা কি, যত মানুষের মন স্থূল তার অজ্ঞানতা ততটাই বেশি। যখন মানুষের ভেতর থেকে একটা একটা করে পর্দা সরতে থাকবে, তার মন তত সূক্ষ্ম হয়ে যাবে এবং অন্যের অনুভূতি নিজে অনুভব করতে পারবে। যিনি যোগী তিনি আরো বেশি করে অনুভব করতে পারেন এবং তিনি কখনোই নিজের থেকে অন্যকে আলাদা দেখেন না, বা তিনি সমদর্শী ভাবাপন্ন হন। মানে এ ভালো গান গায় কি, এ আমাকে একটু বেশি পয়সা দিয়েছে, এ আমাকে বেশি দান করেছে, এ ভালো জামা কাপড়টা দিচ্ছে, সুতরাং এ ভালো, আর এ আমাকে দিচ্ছে না তাই সে খারাপ, এই বোধ কিন্তু যোগীর থাকে না। যোগীর কাছে কিন্তু সবাই সমান এবং সম ভালোবাসা তিনি দেন। তবে হ্যাঁ, এটাও কথা, এবার হচ্ছে ওই যে যেমন একজন সন্ন্যাসী যদি যোগীর কাছে আসেন, তখন যোগী কি একাত্ম আরো বেশি অনুভব করেন, যে আরো কাছের, কারণ তার মধ্যে সেই একই যোগের প্রকাশ তিনি বুঝতে পারছেন, সুতরাং তার সাথে যুক্ত হওয়া এটা আরো বেশি, খুব স্বাভাবিকভাবেই। অজ্ঞানতার আবরণ যত সরে যাবে অপর পক্ষে, তত যোগীর কাছে আরো কাছে রয়ে যাবেন। এটা তো বাস্তব কথা, এর মধ্যে তো অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। কিন্তু তিনি কখনোই, ওই জন্যে শ্রীসীমা কিন্তু বলতে পারতেন যে যে ডাকাত সেও আমার ছেলে, আর যে সন্ন্যাসী সেও আমার ছেলে। তা দুজনেই আমার ছেলে, এই কথাটা বলা তার পক্ষেই সাজে, তিনি পারেন, আমরা পারি না বলতে, কারণ তিনি যোগী, মহাযোগী ছিলেন, তার মন যোগে পরিপূর্ণ ছিল বলে দুজনের মধ্যে সম দৃষ্টিতে তিনি দেখতে পেরেছিলেন। তিনি তো একে আলাদা করে দেননি, ডাকাত বলে তো আলাদা করে দেননি, আবার সন্ন্যাসী বলে তিনি তো তাকে এমন কিছু করেননি যে তাকে মানে বিশেষ ভাবে আলাদা করা হয়, তা তো করেননি। তবে কি তিনি কি ডাকাতের ডাকাতিকে কি সাপোর্ট করেছেন? না, সেটা কিন্তু সাপোর্ট করেননি। সমভাবাপন্ন হয়ে যাওয়ার অর্থ তার অন্যায়টাকে কিন্তু সাপোর্ট করছেন না, কিন্তু মানে তার সাথে ডিট্যাচমেন্টও ফিল করছেন না, এক হয়ে যাচ্ছে। সেই কারণেই কিন্তু একজন যোগীর কাছে আমাদের বেসিক্যালি কোনো কিছু আর ঢেকে রাখার কিছু নেই, সবকিছু তার কাছে ওপেন, কারণ তিনি সর্বতভাবে আমার মধ্যে নিজেকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন, তিনি নিজেরই একটা অংশরূপে আরেকজনকে দেখছেন। ঠাকুরের কাছে একবার হঠাৎ করে কেউ একজন এসেছেন, ঠাকুর তাকে প্রণাম করছেন, ঠাকুর সে তো তটস্থ হয়েছে, ঠাকুর কেন প্রণাম করছেন? ঠাকুর বলছেন যে আমি তো তোমাদের মধ্যে নারায়ণকে দেখতে পাচ্ছি, কারণ সবার মধ্যে ব্রহ্ম দর্শন হচ্ছে। এটাই হচ্ছে যোগযুক্ত ব্যক্তির বিশেষত্ব। এবার আমি যে কথাটার মধ্যে আসব, যে হ্যাঁ, তাহলে আমাদের আগের যে শ্লোকটা, সেটাতে আমরা কি হয়েছি? পাপ শূন্য হয়েছি। পাপ শূন্য হওয়া মানে কি? আমাদের মন পবিত্র হয়েছে, চিন্তায় স্বচ্ছতা এসেছে, সূক্ষ্মতা এসেছে, এবং ভেতরের অন্তঃকরণের যে দুর্বলতা, সেই দুর্বলতাগুলো নাশ হয়েছে। এইভাবে আমাদের মন আরো ঈশ্বরীয় অনুভূতিতে
দিকে এগিয়ে গেছে। তাতে করে কি হয়েছে, যে মুক্তি সুখ আমরা অনুভব করতে পারলাম, তখন দেখা গেল যে আমাদের এবং মুক্তি সুখটা যোগীর কিভাবে অনুভূত হয়, যতদিন শরীর আছে। যেমন ঠাকুর বারবার মুহুর্মুহু সমাধিতে যাচ্ছেন, কিন্তু আবার ফিরেও তো আসছেন। তাহলে যোগী যখন এইরকম শরীর থাকা অবস্থায় একবার সমাধি ঘরে যাচ্ছেন, আবার যখন এইখানে আমাদের সামাজিক দুনিয়ায় যখন ফেরত আসছেন, তিনি তখন বুঝতে পারছেন যে আমি কত সুন্দর অনুভূতি থেকে কি সাধারণ জায়গায় আমাকে আসতে হচ্ছে। তখন এই যে আমাদের জাগতিক চাওয়া পাওয়া যে আনন্দগুলো তার কাছে আলুনি লাগে, তখন সেগুলো তাকে কোনোভাবে আর স্পর্শ করতে পারে না। তখন এগুলো বিরক্তিকর লাগে যে কি জিনিস আমাকে বারবার ওই মাছির মতো ভ্যান ভ্যান করছে, কত আনন্দের জিনিস আমি ছেড়ে চলে এসেছি। সেই কারণে বলছেন যে মানে যোগীর তখন এই মনোমল তৈরি করার যে বিষয়গুলো, সেগুলোর দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। তাহলে আমাদের তো মানুষ শরীর তো এসেছে যোগী হওয়ার জন্য। ঈশ্বর তো, শ্রীকৃষ্ণ তো সেই কারণেই বারবার করে অর্জুনকে বলছেন যে তুমি যোগী হও, তুমি যোগী হও। তিনি কিন্তু বারবার করে বলছেন না যে তুমি সন্ন্যাসী হয়ে যাও, তিনি বলছেন তুমি যোগী হও। তাহলে আমার এই অর্জুনকে যে উপদেশটা দিচ্ছেন, সেটা তো তিনি আমাদের জন্য দিচ্ছেন, অর্জুনের একার জন্য তো না, জগতের জন্য তিনি দিয়েছেন। তার মানে আমাদেরও উচিত কি আসল যোগী হওয়া, যোগস্থ হওয়া। তাহলে যোগস্থ হতে গেলে কি হতে হবে, আমাদেরকে মনের মল যেগুলো, সেগুলোর সাথে ভালোভাবে পরিচয় থাকতে হবে। সেই পরিচয় থাকলে তবে আমরা সেইগুলোর থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারবো। কারণ এই মনোমলগুলোই আমাদের ঈশ্বর সান্নিধ্যের পথের বাধা। এই মনোমলগুলো এবার কি কি, বা সমাধির অন্তরায়। এবার এখানটাতে যোগ দর্শন, পতঞ্জলি যোগ দর্শন সমাধি পাদে বলা আছে যে আমাদের মনোমল কি কি, কিভাবে মনোমল আসতে পারে। আমরা এবার সেই মনোমলগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব। তাহলে মনোমল মানে শুধুমাত্র কারোর ওপর একটা হিংসে করলাম, কি একটু লোভ করলাম, কি একটু অন্যায় করে ফেললাম, সেগুলো না। আমাদের যারা মানে যোগী, বিশেষ যারা বেদ রচয়িতা বা বেদ যারা প্রত্যক্ষ করেছেন, তারা কিন্তু অনেক জ্ঞানী ছিলেন। তারা ব্রড অ্যাসপেক্টে পুরো জিনিসটাকে বলেছেন। কি কি বলেছেন, যে আমাদের অন্তরায়, মানে যে অন্তরায়টা কি, কিসের অন্তরায়, ঈশ্বরের সাথে সান্নিধ্যের অন্তরায় হচ্ছে চিত্ত বিক্ষেপ। মানে কি, চঞ্চল মন, অশান্ত মন। এবার অশান্ত মনটা কি কি কারণে ঘটছে, তা একেবারে রুটের মধ্যে কিভাবে তারা নিজেদেরকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। খেয়াল করো যে মন অশান্ত হচ্ছে, সেই কারণে আমি নিজেকে চিনতে পারছি না। আমি জানি যে ওখানটাতে আমার বাড়ি, কিন্তু আমি বাড়ি পৌঁছাতে পারছি না, কারণ রাস্তাটা পাচ্ছি না। এই রাস্তাটা কি দিয়ে বন্ধ, কি কারণে আমার বাধা আসছে, কোন জিনিসটা আমাকে ওই পর্যন্ত পৌঁছতে দিচ্ছে না, সেটাকে তারা বলেছেন এই 9টা অন্তরায় আছে। আমাদের সারা জীবনে যত আমরা অন্যায় করি, যত ভুল করি, যত কুচিন্তা করি, যত অজ্ঞানতা আমাদের মধ্যে কাজ করছে, এইটা বেসিক্যালি 9টা এতে ভাগ করা হয়েছে, 9টা অন্তরায়। কি কি, ব্যাধি, একটা হচ্ছে ব্যাধি। ব্যাধিটা কি, ব্যাধি বলতে আমরা সাধারণ ভাষায় আমরা মনে করি জ্বর জারি, অসুখ বিসুখ, সেটা ছোট অসুখ হতে পারে, বড় অসুখ হতে পারে, ব্যাধি। কিন্তু যারা যোগী তারা পুরো জিনিসটাকে পূর্ণভাবে দেখিয়েছেন। ব্যাধি মানেটা হচ্ছে ধাতুরস ও ইন্দ্রিয়ের বৈষম্য। আমাদের ভেতরে যে ধাতু রয়েছে, সেই ধাতুরস এবং ইন্দ্রিয়, যত চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার, এই পুরো জিনিসটা মিলে যতগুলো আছে তার বৈষম্য। বৈষম্যটা কোথা থেকে আসে, এই যে ধাতুরস, বায়ু পিত্ত কফ এবং আমাদের ভেতরে যে ধাতু রয়েছে, সেইগুলোর ডিসব্যালেন্স। যখনই খেয়াল করে দেখবে একটা কিছু ছোট্ট সামান্য, মানে আমাদের শরীরে
কতটুকু করে ভিটামিন থাকে, এত বড় শরীরের মধ্যে কতটুকু লোহা থাকে, কতটুকু সোডিয়াম থাকে, কত মানে পয়েন্ট, মিলিগ্রাম, মিলিগ্রাম। তাহলে তার মধ্যে যদি সামান্য হেরফের হয়, দেখবে আমাদের শরীরে গন্ডগোল শুরু হয়ে যায়। বা রস, আমাদের রস বলতে ব্লাড, হ্যাঁ, ব্লাডের মধ্যে যদি একটা ছোট্ট কণার, আমার এতগুলো ডাব্লিউবিসি থাকার কথা, এতগুলো আরবিসি থাকার কথা, রেড ব্লাড কর্পাসেল যেটা, এইটুকু থাকার কথা, তার থেকে একটু হেরফের হোক, দেখবে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। তো তার মানে কি, ধাতু, রস এবং ইন্দ্রিয়ের বৈষম্য। চোখ আমার যা দেখার কথা সেইটা দেখছে না, অন্য কিছু দেখছে। চোখ দেখার কথা ঈশ্বরের পা দর্শন করবে, ঈশ্বরের মূর্তি দর্শন করবে, আত্মদর্শন করবে। তা না দেখে কি দেখছি, আমি লোভনীয় জিনিসের দিকে আমার চোখ যাচ্ছে বারবার করে। কি হলো, শরীর উত্তেজিত হলো। যে মুহূর্তে লোভনীয়, কিরাম করে দেখো কত গভীর ভাবে জিনিসগুলো ভেবেছেন তারা। ইন্দ্রিয়ের বৈষম্য কথাটা কোথা থেকে আসছে? তাহলে আমার চোখ সেটা না দেখে, আমি একটা শপিং মলে গেলাম, দেখলাম একটা দারুণ জিনিস, আমার সেটা খুব পছন্দ হলো। যদি আমার সেটা কেনার ক্ষমতা থাকে, আমি আমার লোভের মধ্যে অগ্নি ঢাললাম, ঘৃতাহুতি দিলাম অগ্নিতে, ওটা কিনলাম, কিনে 10 মিনিটের আনন্দ পেলাম, তারপরে ব্যাস আবার আরেকটা নতুন জিনিস কেনার দিকে আমার মন চলে গেল। আনন্দ তো হলো না, স্থায়ী হলো না। তাহলে আমার লোভ বাড়তে থাকলো, চাহিদা বাড়তে থাকলো। আর যদি না পেলাম, যদি আমার কেনার ক্ষমতা না থাকে, তখন আমার মন একটু দুর্বল হয়ে গেল, ইস, এটা তো আমিও কিনতে পারতাম। মনের মধ্যে একটা দুর্বলতা। তার মানে কি, আমি আমার মনের এই দুর্বলতার প্রকাশ কিন্তু আমার শরীরের মধ্যে পড়লো। আমরা ভাবলাম যে এই তো ঘুমালাম, পরের দিন ভুলে গেলাম। না, ভুলে যাই না আমরা। ভুলে যাই না বলেই আমাদের কিন্তু যখন ধ্যানে বসি, মাথার মধ্যে এই জাগতিক জিনিসগুলো বনবন করে ঘুরতে থাকে। সেই ভোলাটা হয় না, সূক্ষ্মভাবে বীজ রেখে যায়, লোভের বীজ। এবার তার মানে কি হলো, সেই বীজটা থাকার জন্য এই যে মন চঞ্চল হলো বা মন দুর্বল হলো, আমাদের শরীরে হয় তাপমাত্রা হ্রাস পেল বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেল। এই দুটোর মাঝামাঝি তো আর কিছু হয় না। সাম্য অবস্থা থাকা মানে তো সে সুস্থ আছে। কিন্তু তার মানে কি, দেখো, চোখ একটা ইন্দ্রিয়, সেই চোখ বিকৃত হলো দেখে আমার শরীরের কত কিছু বিকৃত হয়ে গেল। এটারই বহিঃপ্রকাশ ধীরে ধীরে বাড়তে 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 কি হলো, একদিন না একদিন আমার শরীরে সুগার, আমার প্রেশার, আমার হার্টের প্রবলেম, আমার চোখের প্রবলেম, সমস্ত কিছু জড়া, এগুলোর জন্যই আসছে। যোগীদের তো সহজে জড়া আসে না, চকচক করছে তারা। আমাদের তাড়াতাড়ি জড়া আসে কেন? কারণ আমরা সেইটা করিনি তাই। আচ্ছা, তার মানে কি হলো, ব্যাধি যেটা আমাদের, তার মানে ব্যাধি আমাদের সেটা শারীরিক এবং মানসিক যে জিনিস, সেটা হচ্ছে ধাতুরস ও ইন্দ্রিয়ের বৈষম্য। আবার বায়ু, পিত্ত, কফ যদি বৈষম্য হয় তাহলে তো ভয়ঙ্কর। এই যে ক্যান্সার মারণ রোগ। ক্যান্সার তো কোনো বাইরের অসুখ নয়, বাইরের থেকে তো কিছু আসছে না, আমারই ভেতরের, আমারই সেল আমাকেই খেয়ে নিচ্ছে। কাকে মারবে তাহলে? তার মানে কি, আমারই ভেতরের যে জ্বলন, আমার ভেতরের যে না পাওয়া, আমার ভেতরের যে দুর্বলতা, আমার ভেতরের যে অত্রাহিপানা, এটাই তো ক্যান্সার। এটাই তো প্রকাশ পাচ্ছে আমাদের একটু একটু করে জমতে জমতে। একটা সেল যখন আরো 5টা সেলকে খাওয়া শুরু করছে, সে হয়ে যাচ্ছে ক্যান্সার। বেসিক্যালি কিন্তু ক্যান্সার আলাদা কোনো রোগ নয়। ঠিক তেমনি যত রোগ আছে সবই কিন্তু আমার ভেতরে। আমার মন যদি শান্ত থাকে, রোগ আমাকে গ্রাস করতে পারবে না। তাহলে ব্যাধি একটা আমাদের অন্তরায়। এই ব্যাধির কারণে আমাদের রাস্তাটা একেবারে জঞ্জাল দিয়ে ভর্তি হয়ে রয়েছে। 2 নম্বর কি, স্ত্যান। দন্তের শয়তয় জফলা আকার, দন্তের ন স্ত্যান। এটা একটা আমাদের বাধা। স্ত্যান মানে কি, চিত্তের অকর্মণ্যতা, মনে অকর্মণ্যতা। মানে আমরা জানি আমাদের মধ্যে যতজন শুনছি, যতজন শুনছি না, যতজন বাইরে আছি, যতজন ভেতরে আছি, সবাই আমরা জানি যে সাধনা করলে এই লাভ হয়, সবাই জানি। কিন্তু আমরা সময় পাই না, আমরা করি না, আমাদের অলসতা আসে। দিস ইজ কল্ড স্ত্যান। মানে আমরা জানা সত্ত্বেও, দেখবে অতি বড় অপরাধী,
যে একেবারে জঘন্যতম অপরাধ করেছে, সে অপরাধ করার পরে সে নিজেকে হয় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় আমি ঠিক, আমি ভালো, এটা প্রকাশ করার জন্য, অথবা সে লুকিয়ে যায়। কেন স্বাভাবিক থাকে না? কেন সে এক্সট্রা বুক ফুলিয়ে ঘুরায়? কেন সে দাপট নিয়ে গুন্ডামি করে একটা ক্ষমতা অর্জন করে লোকের ওপরে প্রতিপত্তি ফলাবার চেষ্টা করে? কেন সে স্বাভাবিক থাকে না? বা কেন সে গোপনীয়তা অর্জন করে সে গোপনে গা ঢাকা দেয়? তার কারণ সে কিন্তু জানে যে আমি এটা খারাপ করেছি, এটা ঠিক নয়। এই ঠিক নয় জানাটা যখনই সে জানবে, তার মানে কি ঠিকটাও সে জানে। কেউ যদি জানে যে এটা বেঠিক, তাহলে বেঠিকটা জানলো কি করে? তার মানে ঠিকটাও সে জানে, ওই জন্যই সে ঠিক আর বেঠিকে পার্থক্য করতে পারছে। তার মানে অন্যায়কারী জানে যে ন্যায়টা কি, কিন্তু জানার পরেও সে জানে যে আমাকে ভালো হওয়াটা উচিত ছিল, কিন্তু আমি হইনি। কেন হইনি? কারণ ভালো হতে গেলে, সিঁড়িতে উঠতে গেলে পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু আমরা কেউ সেটা করি না। আমরা ঈশ্বরের ওপর দোষ দিই খালি, হে ভগবান আমার কেন এটা হলো, হে ভগবান আমি কি অন্যায় করেছি, সারা জীবন একটাও মিথ্যে বলিনি, সারা জীবন কাউকে অন্যায় কাজ করিনি, কাউকে দুঃখ দিইনি, তাও আমার এরকম হচ্ছে। কারণগুলো কি? একটাই মাত্র কারণ, যে আমরা অলসতা, আমাদের চিত্তে অকর্মণ্যতা, জেনে শুনে আমরা কাজটা করি না। আমি জানি যে আমার সকালে ওঠা উচিত, কিন্তু আমি উঠি না, অলসতা, অকর্মণ্যতা। আমি জানি আমার শাস্ত্র পড়ে আমার ভালোর দিকে যাওয়া উচিত, কিন্তু আমি করি না, দিস ইজ কল্ড অজ্ঞানতা। স্বামীজি যখন ওই কন্যাকুমারীতে পাথরের ওপর বসে যখন পাগলের মতো কাঁদছিলেন ভারতবাসীর জন্য, যন্ত্রণায় তিনি, এত তার যন্ত্রণা হয়েছিল ভারতবাসীর দুঃখে, যে তিনি ওই রকম উত্তাল সমুদ্র, কম ডিস্টেন্স সাধারণ পার থেকে ওই বিবেকানন্দ রক, তিনি সাঁতরে পার হয়ে গেলেন। কতখানি শারীরিক মানসিক যন্ত্রণা তিনি অনুভব করেছিলেন। কিসের জন্য? হে ভারতবাসী, তোমার মধ্যে এত অজ্ঞানতা কেন? এটাই হচ্ছে আমাদের সব থেকে বড় দুর্বলতা, আমরা প্রত্যেকে অজ্ঞান। সেই অজ্ঞানতার কারণে আমাদের মধ্যে কি হয়? অকর্মণ্যতা, অর্থাৎ সাধন শিক্ষা করেও, এবং আমরা প্রত্যেকেই ছোটবেলার থেকে ঈশ্বরের কাছে হাত জোড় করতে তো শিখেছি, একবার তো ডাকতে শিখেছি, বাবা মা প্রত্যেকেই শিখিয়েছে, একেবারে দরিদ্র থেকে বড়লোক অবধি সবাই শেখায় যে ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করতে হয়। কিন্তু অকর্মণ্যতা আমাদের সেই সাধন করতে বাধা দিচ্ছে। অজ্ঞানতা, আমরা দেখছি যে ওটাকে তাচ্ছিল্য করে দিলে ব্যাপারটা অনেক ইজি। মানে সকালে ঘুম থেকে উঠে আমাদেরকে জব ধ্যানে বসতে হবে, আবার মনের সাথে যুদ্ধ, তার থেকে আমি বিশ্বাসই করলাম না। সেকুলারিজম, আমি বিশ্বাসই করি না এইসব জিনিসগুলো, এগুলো হয় না। এটা অনেক ইজি। তাহলে কি আমি আরেকটু ঘুমাতে পারবো, আরেকটু আমি ফুর্তি করতে পারবো। কিন্তু যদি আমাকে শাস্ত্রসুলভ আচরণ করে আসল জানতে হয়, কষ্ট করতে হবে তো, সুতরাং করলাম না। তাহলে এইটাকে বলে স্ত্যান, চিত্তের অকর্মণ্যতা। এটার কারণে আমাদের রাস্তায় যেতে পারি না। আরেকটা কি? সংশয়। সংশয় মানেটা কি? উভয় দিকস্পর্শী বিজ্ঞান। মানে আমরা মনের মধ্যে একটা বিশেষ জিনিস খাড়া করে নিই, যে এটা হবে, এটা হবে না, এটা উচিত, এটা অনুচিত, এটা করব, এটা করব না। এই যে একটা সংশয় আমাদের মনের মধ্যে সব সময় চলে, দেখবে অল দ্য টাইম, যার জন্য আমরা দৃঢ়ভাবে ডিসিশন নিতে পারি না, এবং আমরা মনে করি সবাই যে আমি একটা প্রিন্সিপালে বিশ্বাস করি। এগুলো হচ্ছে অহংকারের কথা। আমি প্রিন্সিপাল ছাড়া চলি না, একদম অহংকারের কথা। যিনি সত্যিকারের প্রিন্সিপালে বিশ্বাস করেন তিনি কখনো বারপারটাই করেন না, তিনি তার কাজে ঠিক তার প্রিন্সিপাল অনুযায়ী কাজ করতে থাকেন এবং মানুষকে চালিতও করতে পারেন। তো বাদবাকি আমাদের সেই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি নেই। তো এই যে দুটোতেই এটা না ওটা, এই যে সংশয়, এইটা কিন্তু আমাদের যোগ সাধনে একটা বিশেষ বাধা, যে এটা উচিত না অনুচিত। এবং সেকুলার এই কথাটার প্রতি আমার এত বিতৃষ্ণা এই কারণে
সেকুলারপন্থী যারা, তাদের মধ্যে কিন্তু এটাই সবসময় কাজ করে, এটা উচিত না, এটা অনুচিত, এটা ওইভাবে চলাটা উচিত, ওইটা করব, এটা করব না, ওইটা মিথ্যে। এই যে সংশয়, এটা আমাদের জ্ঞানের পথের বিশেষ বাধা একটা। 2 নম্বর কি? প্রমাদ। প্রমাদ কথাটা মানে কি? সমাধি সাধনে ভুল ধারণা থাকা, ভাবনা না করা। যখন আমরা কোনো রকম সাধনা করি, সাধনাটা কিসের উদ্দেশ্যে করি? সেই সমাধি ঘর, মানে আমাদের রাস্তাটা পরিষ্কার করে একদম ডাইরেক্ট কানেকশনটা হবে আর কি বাড়িতে যাবার, সেই সমাধি ঘর, মানে যেখানটাতে শ্রী পাদপদ্ম রয়েছে সেইখানটাতে যাবার। এইটার সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকা। সমাধি মানেটা কি, এটা মানে আমি তো বলবো 100% মানুষই জানে না। যোগীরা ছাড়া সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে সমাধি বিষয়ক ধারণাটাই নেই। সেই কারণে দেখবে অধিকাংশ লোকেই আমরা যখন ধ্যান করতে বসি, আমাদের মনের মধ্যে একটা কি, আমি ধ্যান করছি, আমার কিন্তু হচ্ছে, আমার কিন্তু মনটা কনসেন্ট্রেট হচ্ছে, এই কনসেন্ট্রেশন হয়ে গেল, বেশ আমি আর অন্য কিছু চিন্তা করছি না। আরে তুই তো ওটাই চিন্তা করছিস, চিন্তা তো হচ্ছেই, তারপর যাচ্ছে না তো সমাধি ঘরে। যখন আমাদের কনসেন্ট্রেশন আসবে, তখন আমি কনসেন্ট্রেট করেছি কিনা এই বোধটাই তো থাকবে না, কিন্তু আমাদের সেটা হয় না। তাহলে সমাধি সম্পর্কেও একটা ভুল ধারণা হয়ে যায়। অনেকে ঘুমিয়ে পড়ে মনে করে যে আমি ডিপ মেডিটেশনে চলে গেছি। তো এই সমাধি সাধনে ভুল ধারণা এবং সেটা নিয়ে না ভাবা, সেটা নিয়ে চর্চা না করা। তারপরেটা কি? আলস্য। আলস্য শরীরের এবং চিত্তের গুরুত্ববশত শরীরের এবং মনের কে এত বেশি প্রাধান্য দেবার কারণে সাধনে অপ্রবৃত্তি, সাধন করতে ভালো লাগে না। এটা যত সাধক আছেন তাদের প্রথম দিকে হয়। ওই যে কারণেই প্রথম দিকে সাধককে অত দৃঢ় করে চেপে ধরা হয় নিয়মের মধ্যে, যে নিয়ম, মন তো শুনতে চাইবে না, মন হাজার, কারণ প্রকৃতির সাথে খেলা চলছে তো, হাজার রকমের যুক্তি, হাজার রকমের অসুবিধা, হাজার এটা হয় না, আমার সংসারে এত কাজ থাকে, কিছুতেই বসতে পারি না, এইটা কিছুতেই করতে পারছি না, কত যুক্তি যুক্তি যুক্তি। পুরো জিনিসটা হচ্ছে অলসতা। মিলিটারির নিয়মে একদম এক একজন যোগী একদম প্রপার টাইম, প্রপার জিনিস তিনি সবসময় মেনটেন করে যাবেন, কারণ তিনি জানেন মন এই মুহূর্তে তোমাকে মিথ্যে জিনিস দেখিয়ে দেবে, আমার সাধন পথে বাধা হয়ে যাবে। আমাদের ইচ্ছে যদি থাকে যে সাধন পথে অগ্রসর হব, তাহলে এই মানসিক এবং শারীরিক অলসতা যেন কোনো সময় বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। এবং বলছে সাধনে অপ্রবৃত্তি, সাধনটা করতে ভালো লাগছে না, আজকের দিনটা নাইবা করলাম, কি এই যে তাড়াতাড়ি একটু ফুল জল দিয়ে উঠে পড়বো, ব্যাপারটা আমরা ভুলে যাই যে বাদ বাকি সব একদিকে, সাধন একদিকে। তাই বলে কি আমি দুনিয়াকে তাচ্ছিল্য করছি? কোন সন্ন্যাসীকে দেখেছো যে দুনিয়াকে তারা তাচ্ছিল্য করছেন? ঠিক সময় ঠিক কাজটা তো করছেন, কিন্তু আমার সাধনার জায়গাটা যেন দৃঢ় থাকে। তারপরেটা কি? অবিরতি। অবিরতি মানে বারবার করে বিষয়ের জন্য যে কানেকশন ভোগ করা, সেইখানটাতে বিরাম থাকছে না। আমরা সদা সর্বদা সেই বিষয় আমার শারীরিক হতে পারে, আমার মানসিক হতে পারে, জাগতিক হতে পারে, যে কোনো বিষয়ের প্রতি আমরা সদা সর্বদা কানেক্টেড থাকি বিষয়ের প্রতি। তার মানে আমরা কোনো সময় ভোগ তৃষ্ণা থেকে নিজেদেরকে আলাদা করতে পারি না। এই মুহূর্তে আমার গরম লাগছে, ইচ্ছে হচ্ছে এসিটা চালাই, বিরত থাকতে পারি না এবং আমি এসিটা চালাবো। তো সুতরাং এই যে ভোগ তৃষ্ণার আমাদের সাধন পথের বাধা, এই জিনিসগুলো দেখো কি করে প্রমাণ করে যে আমি এই মুহূর্তে এইটা নিয়ে কথা বলছি, কেউ বাইরের থেকে ডিস্টার্ব করলে আমার মন চঞ্চল হয়ে যাবে, কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় আমি কিন্তু নিজেকে ঢেলে দিতে পারিনি, তবে আমার গরমটা শরীরে বোধই হতো না। কিন্তু গরমটা শরীরে বোধ হচ্ছে, মানে 100% আমি নিজেকে এর মধ্যে ডিভোট করতে পারিনি। হ্যাঁ, একটা লেভেলে কনসেন্ট্রেট করতে পারছি, কারণ আমরা চেষ্টা করছি সাধনার দিকে যাওয়ার একটা লেভেলে, কিন্তু এটা বারবার প্র্যাকটিস করতে 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 একটা সময় আসবে যখন এই যে গরম লাগাটা আমাকে বিরক্ত করছে, সে আর করতে পারবে না।
তারপরেরটা কি? ভ্রান্তি দর্শন। মানে আমরা অনেক কিছু ভুল ভেবে থাকি। মানে যখন আমরা মন কনসেন্ট্রেশন শুরু করি না, সাধনা যখন শুরু করি, ঠাকুর ওই জন্য কি বলছেন বা যে কোনো যোগীরা কি বলেন, অনেক কিছু দর্শন আসবে, অনেক কিছু হবে। কারণ হচ্ছে তো আমার শরীর দিয়ে, যা কিছু হচ্ছে কিন্তু শরীরের ভেতরে অনেক কিছু দর্শন আসবে। কিন্তু সেই দিকে অধিকাংশই সবাই সেই দিকে মনে করে যে ওটাই হচ্ছে আমার ঈশ্বর দর্শন। একটু জ্যোতি দর্শন হলো, ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেল। একটু ক্ষমতা হলো, ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেল। ক্ষমতা হলে ক্ষমতা লোভী হয়ে গেল। এই যে এগুলো ভ্রান্ত, এটা ঈশ্বর না, এটা আমার আসল ক্ষমতা নয়। আমার আসল ক্ষমতা সেই সরৈশ্বর্য যা ঈশ্বরের রয়েছে, সেই ক্ষমতাই আমার, আমি সেই ক্ষমতার অংশীদারি। এই ধারণার আগে যা কিছু দর্শন হচ্ছে সেগুলো ভ্রান্ত, সেগুলো আমাকে পথভ্রষ্ট করে দেওয়ার জিনিস। যাকে মার বলতে পারি আমি, যেটা বুদ্ধদেবের দর্শন হয়েছে, সবকিছু আমাদের ভেতরের জিনিস। ভয় আমাদের ভেতরের জিনিস। এগুলো সব ভ্রান্তিকর পদার্থ, এগুলো আমাদের ঈশ্বর পথের বাধা। তাহলে এই জিনিসটা ভ্রান্তি দর্শন। তারপরেটা কি? অলব্ধ ভূমিকত্ব। মানে এইটা একটা ডেঞ্জারাস জিনিস। যখনই সাধনা করা শুরু হয় না, প্রকৃতি কিন্তু হেল্প করা শুরু করেন। কিন্তু যেই প্রকৃতি একটু হেল্প করা শুরু করলেন, আমাদের এই যে জঘন্য মন, সেই মন তখন কি করে, যে সাধনায় শিথিলতা চলে আসে। যে ঠিক আছে, হচ্ছে তো, ঠিকই তো এগোচ্ছে, তাহলে একটা দিন একটু শান্ত হয়ে বসলে কিচ্ছু হবে না। ব্যাস, এটাই হচ্ছে চিত্তের অপ্রতিষ্ঠতার কারণ। এই যে মন ঠিক দিকে এগোচ্ছিল, ফট করে চলে গেল। যখনই সাধনা শুরু করবে, কিছু না কিছু, একেবারে ছোট্টখাট্ট হলেও কিছু না কিছু আসবেই আসবে, সাথেই আসবে, তাড়াতাড়িই আসবে। কিন্তু আমরা সেই সময়, এবং তাড়াতাড়ি আসাটা কিসের উদ্দেশ্যে? সেই সমাধি ঘরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তো সমাধি ভূমির অলব্ধ ভূমিকত্ব, সমাধি ভূমির অলাভ, মানে লব্ধ ভূমি যা হয়েছে সেইটাকে যত্ন সহকারে ধারণ না করার প্রবণতা আমরা সব সময় ঢিলা দিয়ে দিই। যেই ঢিলা দিয়ে দিলাম, সাথে সাথে সব একদম ধ্বংস হয়ে যায়। তাহলে এই যে প্রত্যেকটা এই নটা জিনিসের যে আলোচনা হলো, এই নটা প্রবলেম আমাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করে রাখে। এবং খেয়াল করে দেখবে, আজকে আমাদের এইটা শেষ হয়ে যাবার পরে তোমরা যদি এই নটা জিনিস নিয়ে চিন্তা করে দেখো, ভাবনাতে আনো, খেয়াল করে দেখো, আমাদের যত সমস্যা, যত ঈশ্বরীয় পথের বাধা, যত অজ্ঞানতা, যত ভুল, সবকিছু এই নটার সাথে রিলেটেড। এর বাইরে আর কিছু নেই। এই নটা জিনিস যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে আমার ভেতরের নটা পদার্থ কিভাবে খেলা করছে, তাহলে কিন্তু আমাদের আর কোনোভাবে ঈশ্বরীয় পথে বাধা আসবে না। তখন প্রকৃতি আমাদেরকে হাতে ধরে নিয়ে যাবেন। তার আগে এই বাধাগুলোই কিন্তু প্রকৃতি তৈরি করছেন, আমাদের মনের মধ্যে বিভিন্নভাবে গরমিল পাঠিয়ে দিচ্ছে। তাহলে গরমিলটাকে ঠিক করার জন্য আগে মনটাকে দেখতে তো হবে যে মনের মধ্যে কি ঘটনাটা চলছে, শরীরের ভেতরে কি ঘটনাটা চলছে। আমরা তো অলরেডি অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছি। আমাদের মধ্যে কলকাতা শহরে থাকলে ধুলো ধোঁয়ায়, বা বড় বড় শহরে যারা থাকেন ধুলো ধোঁয়ায়, বিষাক্ত খাবারে আমাদের তো কত রকম সমস্যা শারীরিক আসছে। কিছু না হলে গ্যাস অম্বল তো দেখি ঘরে ঘরে সমস্ত জায়গায়। যে মুহূর্তে সাধনা করতে বসলে, যে মুহূর্তে যোগে বসলে ঢেকুর ওঠা শুরু হবে। কেন ঢেকুর উঠবে? তার কারণ আমার সেইখানটা কুবায়ু পূর্ণ। সেই কুবায়ুটাকে দূর করে তাকে প্রাণবায়ুতে মানে চালনা করা, এটা আমার কাজ। কিন্তু আমরা তো ওই যে অলসতা আমাদের মধ্যে, আমরা যখন কোনো কিছু দোহাই দিই না, কাজের দোহাই দিই না, বেসিক্যালি একটাও কিন্তু খেয়াল করে দেখো সাধন পথের বাধা নয়, আমরা দোহাই দিই।
আমরা অলসতার কারণে সাধন পথের সেই কাঠিন্য, যেটা কঠিন, সাধন পথ কিন্তু ভয়ঙ্কর কঠিন, ভয়ঙ্কর কঠিন, এটা কিন্তু মানতেই হবে। সেই কঠিনের দিকে যেতে আমরা ভয় পাই। স্বামীজি ওই জন্য যখন মা কালীর বর্ণনা করছেন, সিস্টার নিবেদিতা মা কালীর যখন বর্ণনা করছেন, কি বলছেন? বীর ছাড়া, যে যার মধ্যে প্রবল বীরত্ব আছে, প্রবল যার মধ্যে দৃঢ়তা আছে, সে ছাড়া সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। এই জন্যই কিন্তু সন্ন্যাসীরা বা যোগীরা, তারা এই গৃহীদেরকে বিশেষ করে যখনই সাধন পথে আসার কথা বলে, তারা একটুখানি দূর দূর করে, কারণ তোমরা পারবে না। কিন্তু যার মধ্যে দৃঢ়তা আছে, সে ঠিক ওই শনৈ শনৈ একটু 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 করে নিজের ভেতরে সেই মানে ফিক্স করা, এই স্ক্রুটা একটু ঢিলা, ওই নাটটা একটু ঢিলা, হ্যাঁ, ওই ফিক্স করতে করতে, কারণ সে একদিকে দৃষ্টি যে আমি ফিক্স করতে করতে যাব, তার জন্য আমার জন্মান্তর লাগুক, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। এইভাবে এগোলে এবং কি হবে, সব নিজের লোকজন ধীরে ধীরে সরে যাবে। কারণ যত আমি নিজে বেশি লোকজন নিয়ে, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, হেনা তেনা, কর্তব্য পালন করতে হবে, তো তখন সাধনার সময় কোথায় পাবো? সেই কারণে যোগী নিশ্চুপ মুখে কুলু পেটে বসে আছে, দরকার নেই আমার কারোর সাথে ইয়ে করার। বা বাইরের লোক যারা নিজের লোক ছিল এতদিন, তারা যখন দেখবে আরে এ তো ড্রিঙ্কসের বোতলটা নিয়ে বসছে না, এ তো আমাদের সাথে সেই বাইরে আড্ডা মারতে যাচ্ছে না, তাই এ ফালতু হয়ে গেছে, একে বাদ দাও। তো সুতরাং নিজের লোকজন ধীরে ধীরে সরে যাবে। সেইটাকে যদি মেনে নিতে পারো, তবেই সাধন পথের দিকে যাওয়া যাবে, না হলে জাস্ট ওই মাঝে মধ্যে সিনেমা দেখার মতন ব্যাপার হয়ে যায়। কিন্তু এইটুকু জেনে যেতে হবে যে মানুষ শরীর পাওয়া গেছে এই সাধনার জন্যই, আর অন্য কোনো কারণ নেই। এই সাধনার জন্যই, এই ঈশ্বরীয় ভক্তির জন্য, এই ঈশ্বরকে জানার জন্য, এই আত্মদর্শনের জন্যই মানব জীবন, আর কোনো কারণ নেই, আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। এটাই আমাদের 29 নম্বরে বলা হলো। আজকে তাহলে আমাদের 29 নম্বর অবধি আমরা 29টা কমপ্লিট করে ফেলেছি। 30 নম্বর থেকে আগামীকাল আবার স্টার্ট করব। প্রণাম মন্ত্র দিয়ে শেষ করছি। সবাইকে প্রতিদিনের মতন একই কথা। দেখো, আমারও কাজের কারণে মাঝে মধ্যেই গ্যাপ পড়ে যায়। যখন আমার গ্যাপ পড়ে যাচ্ছে, তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট, আমাদের ইউটিউবে তো ধীরে ধীরে সবই উঠছে, একটু দেরিতে উঠছে, কিন্তু উঠছে তো, সেইটাকে ফলো করো, বারবার শোনো। যেটুকু ফেসবুকে আছে পুরনোগুলো শুনে নিজের মধ্যে মনন করো। আর যখন আমাদের লাইভ থাকবে, লাইভে জয়েন করো, আমাদের সাথে কমিউনিকেট করো। যত তোমরা কথা বলবে, একটু কথা বলবে, আমিও এনার্জি পাই। কারণ এটা তো বারবার বলছি, আমার এটা শিক্ষা দেবার জায়গা নয়, বরং তোমাদের সাথে কথা বলে, বা এই যে আমি কথাগুলো বললাম, এই বলাটাই আমার কি হলো, আমি রিয়েলাইজ করলাম, বেসিক্যালি আমাকে আমি পড়া দিলাম, যত আমি এইটা আমার মনন হয়ে গেল। তাহলে তোমরা যদি আরো সেটাতে সাহায্য করো, একটু কথা বলে, একটু প্রশ্ন করে, একটু নিজেদের সংশয় জানিয়ে তোমরা যদি করো, আমার মননশীলতাও বাড়ে, তোমাদেরও আত্মোন্নতি ঘটে, উভয়কে সাহায্য করা হয়ে যায়। সেই জন্য কথা বলবে। এবং এই আত্মোন্নতির পথে আমাদের উচিত সবাইকে যুক্ত করা, কারণ আমরা হচ্ছি ভটকে যাওয়া প্রাণী। কোথায় কোন দিকে ছিটকে ফিটকে চলে আছি কেউ জানি না, আর খালি নিন্দা করে যাচ্ছে এই রাজনৈতিক প্রবলেম, এই আমাদের পারিপার্শ্বিক প্রবলেম, এই প্রবলেমটা তৈরি হয়েছে কোথার থেকে? অজ্ঞানতার থেকে। তাহলে আমরা যদি একজন দুজন করে এই অজ্ঞানতা দূর করার ইয়েটাকে পাই, মানে একটা উপায়কে পাই, তাহলে সেইটা করব না কেন? সেই কারণে নিজের আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধব যত গ্যাদারিংস আছে, যখনই যাবে ঈশ্বরের কথা আলোচনা করো, এবং আমরা একসাথে যাতে যুক্ত হতে পারি সেই চেষ্টা করো। চলো প্রণাম মন্ত্র দিয়ে শেষ করি। ওম তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योग नाम
षष्ठोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ওম শ্রী কৃষ্ণার্পণমস্তু। ভালো থেকো সবাই। কালকের নোটিশের জন্য অপেক্ষা করো। আমি নোটিশ প্রতিদিনই দিয়ে দিই, একটু রাত হয়, সকালে উঠে নিশ্চয়ই তোমরা পেয়ে যাবে। তবে নোটিশ আমার যেদিন যেদিন হবে ঠিক তোমরা পেয়ে যাবে।